सहगण रघुनाथ नित्यतं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखा नित्यंश्च अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये बृन्दाई तुलसी वै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति पदे देवी सत्यवते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वाग्रे मोर परमाराध्यतम गुरुपाद पद्म नित्यलीला प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत भक्ति वेदांत नारायण गोसाई महाराज चरण कमल भक्तिपूत प्रणाम जनाए तांकर अहेतुक कृपा वांछा करुछि। तत्पश्चात मोर दीक्षा गुरु पूज्यपाद भक्ति वेदांत श्रीधर महाराज एवं मोर शिक्षा गुरु पूज्यपाद भक्ति वेदांत बोधायन गोसाई महाराज चरण मोर भक्तिपूत प्रणाम। आजिर चांटिंग क्लास रे उपस्थित थिबा समस्त वैष्णव मानक मोर प्रणाम जनाउछि एवं मते आजिर ए जो कहिबार जो सु अवसर प्रदान करिसंदी मु राजीव प्रभुଙ୍କ चरण रे मध्य प्रणाम जनाउछि। तो एटा पुरुषोत्तम जो मास पई बोला पुरुषोत्तम जोगर 15 नंबर श्लोक को आज टिके आमे माने आज टिके पुनरालोचना करिबा। तो ता पूर्वरु आमे तार पूर्व श्लोक 14 नंबर श्लोक को मध्य टिके आलोचना करिबा। आमे जानिचे जे भगवान होचंती परम पुरुष तेणु कौन भगवान ये 14 नंबर श्लोक हमको कौन शिक्षा प्रदान करछंती सेटा को हमें जानिबा। कहिसंती अहं वैश्वानर भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समयुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विध। भगवान ए श्लोक रे अर्जुन को कहउछंती हे अर्जुन ए संसार रे जेते प्रकार चर प्राणी अचर प्राणी माने चर माने जो माने चल प्रचल करि परंती आ अचल माने जेमती गछलता जो जेते सब प्राणी अछंती मु ही समस्त को धारण करूची आ मो जो समस्त एठी तिष्ठिक अछंती। तेणु समस्तंकर स्थिति बा सत्तार आधार होची मु निजे। तो पुणी कहते अहम वैश्वानर आम समस्त प्राणी मानकर देह को जेहेतु भगवान कौन कर वैश्वानर अग्नि रूपरे वैश्वानर अग्नि भाव में आमर समस्तंकर देहरे भगवान अछंती। आम जाचे आमर 5 प्रकार अग्नि अच्छा जमी बाड़वाग्नि दावाग्नि एटा होचंदी वैश्वानर अग्नि। वैश्वानर अग्नि कौन ना जो आमे जो खाद्य खाऊचे आम खाद्यर जो डाइजेशन सिस्टम जो अच्छी से जो डाइजेशन सिस्टम जो खाद्य खाऊचे जो हजम होची से हजम क्रिया मध्य भगवान को द्वारा मध्य संपादित होची। केमती ना आम शरीर में प्राणपान समयुक्त जो वायु अछंती 5 प्रकार वायु कौन ना प्राण अपान उदान समान व्यान ए 5 प्रकार वायु सहित युक्त होइकी वैश्वानर अग्नि रूपरे भगवान आम शरीर भितर रहीकि आमर जो हजम क्रिया को चलाउछंती। तेणु भगवान बिना माने भगवान बिना इच्छा रे आमर खाद्य हजम हुए ये जो 4 प्रकार खाद्य अच्छी चर्ब्य चेष्य लेह पेय ए 4 प्रकार खाद्य को भगवान ए 5 वायु सहित एकाठी होइकी वैश्वानर अग्नि रूपरे आम शरीर रे रहीकि आमर हजम क्रिया को परिचालना करुछंती। तेणु एठी गोटे आमको गोटे गीतार प्रत्येक श्लोक होची आम पई गोटे गोटे जीवन को किभଳି भाबरे आमे किभଳି भाबरे आम जीवनटा गढ़िबा आम जीवनटा किभଳି भक्तिमय हेबो। तेणु गीता होची गोटे एमिति आमे जानिचे गीता विषय जे जेमिति हमर गोटे गोटे दुकान रुबा गोटे मन गोटे इलेक्ट्रिकल जिंस किछि आणुचे तार गोटे यूजर गाइड अछि तार गोटे मैनुअल बुक अछि तो जेमिति ता सेही अनुसार आमे ताको जदि चलेबा ताले
ତାହେଲେ ଜିନିଷଟି ଭଲ ଭାବରେ ଚାଲିବ। ତ ସେଇଭଳି ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ଦୁର୍ଲଭ ଜନ୍ମ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ଯୋଉ ମିଳିଛି ତାକୁ ଆମେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମର ଏଇ ଦୁର୍ଲଭ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମକୁ ଆମେ ଆମକୁ ସାର୍ଥକତା ମିଳିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବଳ ମାନେ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଛଳ କରିକି ଆମକୁ ହିଁ ଉଦାହରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ହେ ଜୀବ ତୋର ପ୍ରକୃତି ତୋର 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 ଜୀବନର ଶୈଳୀ କିଭଳି ହେବା ଦରକାର ଯେହେତୁ ତୁ ମୋ ଠାରୁ ଆସିଛୁ ତେଣୁ ମୋ ପାଖକୁ ହିଁ ତୁ ଆସିବା ଦରକାର। ତ ଏଥିପାଇଁ ଆମକୁ କିଛି ନିୟମ ମାନିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ ଏଇ ଗୀତାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା। ତେଣୁ ଏଇ 14 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଯେ ଆମକୁ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ହେ ମଣିଷ ତୁ ଏତେ ଅହଙ୍କାର କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ତୋର ନିଜ ଖାଦ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ତୋ ପାଖରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ସେ ଆମର ଯୋଉ ନିଜର ଯୋଉ ମୁଁ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ନିଜେ କରୁଛି ତ ଏଇଭଳି ଆମକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଭଗବାନ ହିଁ ଆମର ସବୁ କିଛି କାମକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋଟେ ଜୀବନ ଚରିତ୍ର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଜୀବନ ଯାହା ଯାହା ଆମେ କରୁଛେ ସବୁ ଆମର ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ହିଁ ପରିଚାଳିତ ହଉଛି। ତେଣୁ ଏଠି 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ ଆମେ ଆଜି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଏ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହଂ ହୃଦି ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନମପହନଂ ଚ ବେदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो ବେଦାନ୍ତ କୃତୁ ବେଦ ବିଦେବ ଚାହମ୍। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶ୍ଲୋକ ଆମ ପାଇଁ। ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ ମୁଁ ଯେ କେବଳ ବୈଶାନର ଅଗ୍ନି ରୂପରେ ତ ଶରୀରରେ ରହିକି କେବଳ ଯୋଉ ପାକ କରୁଛି ବା ପାଚନ କ୍ରିୟାକୁ ସମ୍ପାଦନ କରୁଛି ତା ନୁହେଁ। ମତେ ତୁମେ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ଭାବନି। ମୁଁ ସେତିକିରେ ସୀମିତ ନୁହେଁ। ଆଉ ଯେ ମୁଁ ଯେ କେବଳ ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇଛି ବିଷ୍ଣୁ ରୂପରେ ବ୍ୟାପକ ହେଇକି ରହିଛି ତା ନୁହେଁ। ମୁଁ କଣ କରୁଛି ନା ସମସ୍ତଙ୍କର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଅଛି। କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହୁଁ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ ମାନେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ମୁଁ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବା ସାକ୍ଷୀ ରୂପରେ ବିଦ୍ୟମାନ କରିଛି। ତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଦିନେ ପଢିଥିବା କୌଣସି ଏକ ବହିରେ ମତେ ଠିକ ସେ ମନେ ପଡୁନି। ଯାହା ମୁଁ କହଇ ଯାହା ମୁଁ କରଇ ଯାହା ମୁଁ ଚିନ୍ତଇ ମନେ ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଜାଣୁଛନ୍ତି ପ୍ରତି କ୍ଷଣେ। ତେଣୁ ମୁଁ ଯାହା କରୁଛି ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ମୁଁ ଯାହା ଚିନ୍ତନ କରୁଛି ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଜଗତର କର୍ତ୍ତା ପରମ ଈଶ୍ୱର ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସବୁ ହଉଛି ଜାଣୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଆମ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ହଉଛେ ଜୀବାତ୍ମା ଆଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ପରମାତ୍ମା। ପରମାତ୍ମା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣ କରୁଛେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ସେଟା ସେ ଜାଣି ପାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ କଣ ଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର କର୍ମ ଫଳର ପ୍ରଦାତା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ ବା ଯେତେବେଳେ କିଛି କାମ ଏମିତି କରୁଛେ ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ ଯାହାବି ଆମେ ଶରୀର ଦ୍ଵାରା କରୁଛେ ଲୋକ ବା ସାହି ପଡିଶା ସେମାନେ ଆମକୁ କଣ କରୁଛନ୍ତି ଦେଖୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ମନ ଭିତରେ କଣ କରୁଛେ ଆମ ମନରେ କଣ ଭାବନା ଅଛି କଣ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ତ ଆମେ ଭାବୁଛେ ମୁଁ ଏଇଟା କରିଦେଲେ କଣ ହେଲା ଯେ ମତେ ତ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ଭୁଲ କାମ ବି କରିଦିଏ ତ ଆମେ ଭାବେ କି ମତେ କେହି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ନା ଏଟାକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରତି କ୍ଷଣରେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ହିଁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ସେ କଣ ସେ ଆମକୁ ଚିନ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବସିକି ଆମ ଭିତରେ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଚିନ୍ତନ ଅନୁସାରେ ସେ ଆମକୁ ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ଯେମିତି ଭାବନା ସେ ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ଦଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ଜାଣିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭକ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯୋଉ କୃପା ଆମକୁ ମିଳୁନାହିଁ କାହିଁକି ମିଳୁନାହିଁ ନା ଆମର କଣ ନା ଆମର କପଟତା ଅଛି। ଆମ ମନରେ କପଟତା ରହୁଛି। ଆମର ବାସ୍ତବରେ ଭକ୍ତି ଯୋଉ ଆମର ହୃଦୟର ସମ୍ପତ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ହୃଦୟର ସହିତ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ମାନେ ହୃଦୟ ଦେଇକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରୀତି କରୁଛେ ଉପରେ ଉପରେ କରୁଛେ ସେଥିପାଇଁ କଣ କରୁଛେ ନା ଆମର ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରୁଛେ ଭଜନ କରୁଛେ ଯାହା ବି କରୁଛେ ଆମେ କହୁଛେ କାହିଁକି ଆମକୁ ତ କିଛି ହଉନି। ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଭଜନ କଲିଣି କାହିଁ ମତେ କିଛି ତ ଫଳ ମିଳୁନି। କାହିଁକି ନା ଆମର ସେ ଭକ୍ତିଟା ଆମର ଉପର ଭାବରେ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ନିମିତ୍ତ ଭିତରୁ ଆମର ଭକ୍ତି
ଆସୁନି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ସେଇ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ଯେମିତି ବୁଣିବା, ଯେମିତି ଆମକୁ ଯେମିତି ତାର ମାନେ ଶସ୍ୟଟାକୁ ଆମେ ଅମଳ କରିବା, ଠିକ ସେଇଭଳିଆ ଆମେ ଯୋଉ ଭଳି ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେମିତି ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ମୋ ହୃଦୟରେ ବସିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମହାରାଜ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଜଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯଦି ଆମକୁ କିଛି ଜିନିଷ ପାଇବାର ଅଛି, ଆମକୁ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ ନା ତିନିଟା ଉପାୟରେ ଆମେ ପାଇପାରିବା। ତିନିଟା ଉପାୟରେ କଣ ନା ବଳପୂର୍ବକ ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ଚୋରି କରିକି ପାଇପାରିବା, ନହେଲେ ମାଗିକି ପାଇପାରିବା। ତ ଏଠି ଯଦି ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା, ଯାହା କରୁଣା ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ଯଦି ଦେଖିବା, ତାହେଲେ ଆମେ ବଳପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ଭକ୍ତି ବା କୃପା ପାଇବାର ଯୋଗ୍ୟତା ଆମର ନାହିଁ। କାରଣ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ଶକ୍ତିର ଅଧିକାରୀ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। କିନ୍ତୁ ଜୀବ ବା ଆମେ ହଉଛେ କଣ ନା ମାନେ ଅଳ୍ପ ଶକ୍ତିମାନ, ଆମ ପାଖରେ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଜଣେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଠାରୁ କୌଣସି ଜଡ ଜଗତରେ ଯଦି ଉଦାହରଣ ନେଇ ଦେଖିବା, ଯେ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ବ୍ୟକ୍ତି କେବେ ହେଲେ ଜଣେ ସବଳ ବ୍ୟକ୍ତି ପାରୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ବି ଆଣିପାରିବନି, ତା ଶରୀରରେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ଠିକ ସେଇଭଳି ଯଦି ଆମେ ଭକ୍ତିକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବା କୃପାକୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆଣିବାକୁ ଚାହିଁବା, କେବେ ବି ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ହେଉଛନ୍ତି ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଲା, ତେଣୁ କୃପାକୁ ଆମେ ଭଗବାନ ଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆଣିପାରିବାନି। ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ନା ଚୋରି କରିବା। ଚୋରି କରିବା କେମିତି, ଯଦି ଯଦି ଜଳ ଜଗତର କଥାକୁ ବିଚାର କରିବା, ଯଦି ଜଣେ ଚୋର ଚୋରି କରିବାକୁ ଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ପରଫେକ୍ଟ ପ୍ଲାନିଂ, ଗୋଟେ ପ୍ରପର ପ୍ଲାନିଂ ରେ ସେ ଯାଉଛି ଯେ କେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିବି, ଗୃହକର୍ତ୍ତା ସେତେବେଳେ ଶୋଇଥିବେ କି ନାହିଁ, ମୁଁ ସାଙ୍ଗରେ କଣ ଜିନିଷ ନେବି, କୋଉ ପଟେ ଗଲେ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବି, କିଭଳି ଭାବରେ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ଚୋରି କରେ, ମୋ ଚୋରିଟା ଯେମିତି ସକ୍ସେସ୍ ହେବା ଦରକାର। ତ ଯଦି ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନିଂ ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମେ କୃପା ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଭିତରେ କିଛି ଭାବୁଛେ, ତ ଭଗବାନ ତ ସର୍ବ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ତ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରନ୍ତି, ସବୁ କିଛି ଆମ ମନର କଥାକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ଚୋରି କରିକି କେମିତି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ କେମିତି ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ବା ଭକ୍ତିକୁ ଆମେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା। ତେଣୁ ବଳପୂର୍ବକ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବେନି, ଆଉ ଚୋରି କରିକି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପା ପାଇପାରିବାନି। ତୃତୀୟଟା ହେଲା ମାଗିବା। ମାଗିବା ମାନେ ହାତ ପ୍ରସାରିକି ମାଗିବା, ମାନେ ପୁରା ପ୍ରାର୍ଥନା। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବାର એકમાત્ર ପନ୍ଥା ହଉଛି ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଭଗବାନ ଯେହେତୁ ସୁହୃଦ, ଆମେ କଣ ମାଗିବା, ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟା ମାଗିବା, ତାହା ଆମ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳମୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର। ଭଗବାନ ବି ଆମକୁ ଯାହା ଦିଅନ୍ତି ସବୁ ଆମ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଅଟେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, କୃଷ୍ଣ ବୋଲେ ଆମା ଭୋଜେ, ମାଗେ ବିଷୟ ସୁଖ, ଅମୃତ ଛାଡି ବିଷ ମାଗେ, ଏଇ ବଡ ମୂର୍ଖ। ଆମେ ବିଜ୍ଞ ଏଇ ମୂର୍ଖେ, ବିଷୟ କେନ ଦେବ, ସ୍ୱଚରଣାମୃତ ଦିଆ, ବିଷୟ ଭୁଲାଇବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଜୀବ ହଉଛି ଏତେ ମୂର୍ଖ ଯେ ମତେ କଣ ମାଗୁଛି ନା ବିଷୟ ମାଗୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତ ହଉଛି ବିଜ୍ଞ, ମୁଁ ହଉଛି ସ୍ୱରାଟ ପୁରୁଷ, ମୁଁ ହଉଛି ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ, ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବ ମାନଙ୍କର ସୁହୃତ। ତେଣୁ ମୁଁ କେମିତି ତାକୁ ବିଷୟ ସୁଖ ଦେବି? ନା, ମୁଁ କଣ କରିବି, ମୁଁ ଯେହେତୁ ବିଜ୍ଞ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କଣ କରିବି, ତାକୁ ଏ ବିଷୟ ସୁଖ ନ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ନିଜର ଚରଣାମୃତ ଦେଇକି ଧୀରେ ଧୀରେ ତାକୁ ବିଷୟ ସୁଖକୁ ମୁଁ ଭୁଲେଇବି। ତେଣୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରୁ ଆମକୁ ଯାହା ଆମେ ମାଗିବା, ତାଙ୍କଠାରୁ ବଳପୂର୍ବକ ଆମେ ଚୋରି କରିକି ଆମେ ଆଣିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଆମକୁ ହୃଦୟର ସହିତ ମାଗିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରେମର ସହିତ, ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ତାଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ। ତେଣୁ କାରଣ ସେ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଛେ, ଯେହେତୁ ଆମର ମାଗିବାଟା ପୁରା ଢଙ୍ଗରେ ହଉନି, ପ୍ରପର ୱେରେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମାଗି ପାରୁନେ, ଆମ ମନରେ କପଟତା ଅଛି, ଆମ ମନରେ ଉପରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର, ଭିତରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟବହାର, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ଆମେ ଠିକ ସେ ମାଗି ପାରୁନେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇ ବି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦବା, ଯଦି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 5 ଦିନ ହେଲାଣି ଖାଇନି, ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ କଣ କରୁଛେ, ତାର ମାଗିବାର ପ୍ରୋସେସଟା, ମାଗିବାର ଶୈଳୀଟା ଏତେ ଅଛି, ତାର ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳତା ଅଛି ତାର ନିଜର ଭୋକକୁ ମେଣ୍ଟେଇବା ପାଇଁ, ଯେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ସେଟା ଫିଲ୍ ହଉଛି କି ନାଇଁ ସତରେ ଖାଇନି, ତେଣୁ ତାକୁ ମତେ କିଛି ଦେବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଜଣଙ୍କର ପେଟ ଭରା ଅଛି, ଯଦି ସେ ମାଗୁଛି ମତେ ଟିକେ ଦିଅ, 2 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା ଦିଅ, ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ଆମେ ତାକୁ ଦଉନେ, ହେ ନାଇଁ ଏଇଟା କର୍ମ କୋଢିଆ କି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା କରୁନି, ସେଥିପାଇଁ ମାଗୁଛି, ଆର ଠିକ ଅଛି। ତ ଯଦି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ, ତେଣୁ
ତେଣୁ ଆମେ ଯୋଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ କୃପା ବାଞ୍ଛା କରୁଛେ, ଯୋଉ ଆମେ ମାଗୁଛେ, ତେଣୁ ଆମ ମାଗିବାଟା ମଧ୍ୟ ମିଛି ମିଛିକା ହଉଛି। ତେଣୁ ଆମ ମାଗିବାଟା ମଧ୍ୟ ସତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ମଧ୍ୟ ଛୁଇଁ ପାରୁଥିବା ଦରକାର। ତେଣୁ ମାଗିବାଟା ଯୋଉ ମାନେ ଆମର ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ ନୁହେଁ ଠିକ ଭାବରେ ହେବା ଦରକାର। ଯଦି ଏଠି ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ ନେବା ତାହେଲେ ବୁଝିପାରିବା। ଦ୍ରୌପଦୀ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ମୋର ଜ୍ଞାତି ପରିଜନ, ନିଜ ଉପରେ, ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ଉପରେ, ଯେତେ ଗୁରୁ ଗୁରୁଜନ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିଥିଲେ କି ମତେ ଏମାନେ ହିଁ ଦୁଶାସନର କବଳରୁ ମୁକ୍ତ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ହାତ ଟେକିକି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦ୍ରୌପଦୀ ଡାକିଥିଲେ, ଭଗବାନ ସେଠି ରହିପାରିନଥିଲେ। ଆସିଲେ ପୁରା ମାନେ ଏମିତି ଭାବରେ ବସ୍ତ୍ର ଦେଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ମାନେ ସେଇଟା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ବୋଧେ ସେଇଟା ବସ୍ତ୍ର ଅବତାର ଥିଲା ବୋଲି ମନେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମକୁ ଯଦି ମାଗିବାର ଅଛି, ଆମ ମନରେ ମଧ୍ୟ ସେଇଭଳି ବ୍ୟାକୁଳତା, ସେଇଭଳି ଦୀନତା, ସେଇଭଳି ପ୍ରୀତି ଆସିବା ଦରକାର। କାରଣ ଭଗବାନ ସେ ହଉଛି ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ରୂପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ମାନେ ଆମେ ବୁଝିବା ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ। ଆମର 3 ପ୍ରକାର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଜଣେ ହଉଛନ୍ତି ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ, ଆଉ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ। ଏ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି କଣ ଆଶ୍ରୟ ଭଗବାନ, ଆଉ ଏ ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ହଉଛନ୍ତି ବିଷୟ ଭଗବାନ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଦୀକ୍ଷା ଗୁରୁ ବା ଶିକ୍ଷା ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତି, ଚୈତ୍ୟ ଗୁରୁ ବା ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଯିଏ ଆମ ହୃଦୟରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମକୁ ମନେ ପକେଇଦିଏ, ହଁ ଗୁରୁଦେବ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସେଟା ଠିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ବସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ସର୍ବସ୍ୟ ଚାହୁଁ ହୃଦୟ ସନ୍ନିବିଷ୍ଟ, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ଅଛି। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟରେ କହିଲେ ମତଃ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନମ ପହନମ ଚ। ସ୍ମୃତି ମାନେ ଆମର ଯୋଉ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ମତ ମାନେ ମୋ ଠାରୁ କଣ ନା ସ୍ମୃତି, ଯାହା ତୋର ମନେ ରହୁଛି ବା ତୋର ସ୍ମରଣ ହେଉଛି, ଜ୍ଞାନ ବା ତାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଆମେ ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉଛେ, ତେଣୁ ସମସ୍ତ ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ବିସ୍ମୃତି କରିଦେଇପାରେ, ମାନେ ତୋତେ ବିସ୍ମରଣ କରିଦେଇପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯଦି ଚାହିଁବେ ଜଣେ ମଣିଷକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଗଳ କରିଦେଇ ପାରିବେ। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆସୁଛି, ଆମର କଣ ନା ସ୍ମୃତି ଜ୍ଞାନକୁ ସେ ହଟେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ସେତେବେଳେ ମନେ ରଖୁଥିଲେ, ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଧୀରେ ଧୀରେ କମି ଯାଉଛି। ଆମେ ବେଶୀ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ଭଗବାନ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ଜୀବର ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ, ଯଦି ସେତିକି ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ରଖିବ, ସେ କଣ ହବ ନା ପାଗଳ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କଣ କରନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ଜନ୍ମ ଦିଅନ୍ତି, ଆମର ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଆମକୁ ସେତିକି ସେ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ କଣ ମାନେ କାଢି ନିଅନ୍ତି, ଯାହା ଦରକାର ସେ କାଢିବା କଥା ମଧ୍ୟ କାଢିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ କୁଳଶେଖର ବୋଲି ଜଣେ ରାଜା ଥିଲେ, ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, କହିଲେ ହେ ଭଗବାନ, ଏବେ ମୋର ସ୍ମୃତି ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିପାରୁଛି, ଏବେ ମୋର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ବୋଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛି। ତେଣୁ ଏଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର ଚରଣ କମଳରେ ମୋ ମନକୁ ଲଗେଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ହେ ପ୍ରଭୁ, ମତେ ଏଇ ସମୟରେ ହିଁ ମାରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀରରେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ ନା ମୋର ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଆସିବ, ସେତେବେଳେ ମୋ ଶରୀର ହଉଛି କଫ ବାତ ପିତ୍ତର ଶରୀର। ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ସମୟରେ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ପାଇଁ ବା ଭଜନ କରିବା ପାଇଁ ବା ସ୍ମରଣ କରିବା ପାଇଁ ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ହେବନି। ତେଣୁ ଏ ଭଗବାନ ମତେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଚରଣ କମଳରେ ମତେ ସ୍ଥାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ଏଇ ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅତେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ, ତେଣୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଭଗବାନ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଆମର ଜ୍ଞାନ ଆଉ ସ୍ମୃତି ସିଏ ହଉଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ କିଛି। ଆମକୁ କେତିକି ମନେ ରହିବ, କେତିକି ହରଣ କରିବେ, ସେ କଣ କରିବେ, ଯାହା ସବୁ ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା। ତାପରେ କହିଲେ ବେदैଶ୍ଚ ସର୍ବୈରହମେବ ବେଦ୍ୟ, ମାନେ ବେदैଶ୍ଚ ସର୍ବୈରହମେବ ବେଦ୍ୟ, ମାନେ କହୁଛନ୍ତି ହେ ଅର୍ଜୁନ, ସମସ୍ତ ଯୋଉ ବେଦ ଅଛି, ବେଦ ମାନଙ୍କର ମୁଁ ହେଉଛି ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ, ଜ୍ଞାତବ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ ବେଦ, ଉପନିଷଦ, ପୁରାଣ ସବୁର ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ଜ୍ଞାତ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜ ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି, ରିଲିଜିଅନ ମିନ୍ସ ନଟ୍ ସିମ୍ପଲ, ରିଲିଜନ ମିନ୍ସ ଓନ୍ଲି ସିମ୍ପଲ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଟୁ ଗଡ। ତେଣୁ ରିଲିଜନ ର ଅର୍ଥ, ଧର୍ମ କହିଲେ ଆମେ ଏହା ବୁଝିବା, ସିମ୍ପଲ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ନଥିଙ୍ଗ ଏଲ୍ସ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତେଣୁ ଧର୍ମ କହିଲେ କେବଳ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିବା, ଜୀବ କିଏ, ମାୟା କଣ, ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ସବୁ ବିଷୟ ହିଁ କଣ ନା ଏ ସବୁ ବିଷୟ କେବଳ ବେଦରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତେଣୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ବେଦର ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ହଉଛି ମୁଁ। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ବେଦବିତ୍, ସବୁ ବେଦ ମୋ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି, ମୁଁ ହିଁ ସବୁ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେତେ ବେଦ, ବେଦାନ୍ତ, ଉପନିଷଦ ଯେତେ ସବୁ ଅଛି, ସବୁକୁ ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ଆସିକିନା ମୁଁ ସବୁ କରିଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ହଉଛି ବେଦବିତ୍, ଅର୍ଥାତ୍ ବେଦକୁ ଜାଣିବା ବାଲା ହଉଛି
ମୁଁ। ତେଣୁ ବ୍ୟାସଦେବ ରୂପରେ ମୁଁ ଆସିଛି, ମୁଁ ହିଁ ବେଦକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କଣ କରନ୍ତି, ବରଣ କରନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି, ଭଗବାନ ଯାହାକୁ ପ୍ରୀତି କରନ୍ତି, ତା ଆଗରେ ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ସେ ପ୍ରକଟ କରିଦିଅନ୍ତି। ତାକୁ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତେଣୁ କୁହାଯାଇଛି ଈଶ୍ୱରେର କୃପାଲେଶ ହୟତ ଯାହାରେ, ସେଇ ଶରତତ ଜାଣିବାରେ ପାରେ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଯାହାକୁ କୃପା କରନ୍ତି, ଭଗବତ କୃପା ମିଳିଲେ ହିଁ ସେ ସମସ୍ତ ବେଦ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିପାରିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚାହିଁଲେ ଆମର ସ୍ମୃତି ଆଉ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ ହରଣ କରିପାରିବେ। ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ମାନେ ସବୁ ବେଦର ଜ୍ଞାତ ବସ୍ତୁ ଭଗବାନ, ଆଉ ବେଦ ହିଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାନ ତେଣୁ ଏଠୁ ଆମକୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ ଯେ ଭଗବତ ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଜ୍ଞାନ ଯାହା ଅଛି ଭଗବତ କୃପାରୁ ହିଁ ମିଳିଥାଏ। ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା କେବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା। ଆଉ ଆମର ଚେଷ୍ଟା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ଯଦି ଆମ ଚେଷ୍ଟାଟା ଗୋଟେ ସତ୍ ଚେଷ୍ଟା ହେଇଥିବ, ମାନେ ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ହେଇଥିବ, କପଟ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭଗବତ କୃପା ମିଳିବ। ତେଣୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ଯୋଉ ଅନନ୍ତ କୋଟି ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଯୋଉ ଅସଂଖ୍ୟ ଜୀବ ମାନଙ୍କର ଅତୀତ, ବର୍ତ୍ତମାନ, ଭବିଷ୍ୟତକୁ କେବଳ ଭଗବାନ ହିଁ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଭଗବାନ ପରମାତ୍ମା ରୂପରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ସବୁ ହିଁ ସେ କରନ୍ତି, ଯଦି ଆମର ମହାଭାରତକୁ ଯିବା, ଅଭିମନ୍ୟୁର ଯୋଉ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ, ଭଗବାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରେ ହିଁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଜାଣିଥିଲେ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହ ଭିତରେ କେମିତି ପ୍ରବେଶ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କେମିତି ତା ଭିତରୁ ବାହାରିବେ ଭଗବାନ ଜାଣିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତରାଙ୍କ ଗର୍ଭରେ ଥିଲାବେଳେ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ଆସି ଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଅଭିମନ୍ୟୁ ଚକ୍ରବ୍ୟୁହରୁ ବାହାରି ପାରିନଥିଲେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେବା, ଯେମିତି କୁନ୍ତି ଆଉ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନଙ୍କ କଥା, ଯେତେବେଳେ କୁନ୍ତି କହିଲେ ଯେ ତୁ ସେଇ ଛୋଟ ଦିନେ ଯେମିତି ବେଶରେ ଥିଲୁ, ଯେମିତି ଭାବରେ ଥିଲୁ, ସେମିତି ହେଇକି ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ହବ। ଯେତେବେଳେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଉଲଗ୍ନ ହେଇକି ଆସୁଥିଲେ, ଭଗବାନ ତ ମାୟା ସବୁ ଜାଣିପାରନ୍ତି, ତ ସେ କହିଲେ ନା ଏମିତି କଲେ ତ ସେ ମରିପାରିବନି। ତ କହିଲେ ଏମିତି ଏତେ ବଡଟେ ହେଲଣି, ମା ପାଖକୁ ଏମିତି କେମିତି ତମେ ଯିବ? ତ ସେଠି ଭଗବାନ ପୁଣି ମାୟା କଲେ, ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ କେମିତି ଭାବରେ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ସେଠି ମଧ୍ୟ କୁନ୍ତି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅଭିଶାପ ଦେଇଥିଲେ, ଯେମିତି କରୁଛ ତମ ବଂଶ ବି ସେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସବୁର ନିୟନ୍ତ୍ରଣକାରୀ, ଈଶ୍ୱର ପରମ କୃଷ୍ଣ ସଚିଦାନନ୍ଦ ବିଗ୍ରହ, ଅନାଦିରାଦିର ଗୋବିନ୍ଦ ସର୍ବ କାରଣ। ତେଣୁ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସର୍ବ କାରଣର କାରଣ। ତାଙ୍କର ବିନା ଇଚ୍ଛାରେ ଆମେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିପାରିବାନି। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ଲୋକ 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରୁ ଆମକୁ ଏଇଆ ଶିକ୍ଷା ମିଳୁଛି ଯେ ଭକ୍ତିରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ହେଲେ ବା ଭକ୍ତି କରିବାକୁ ହେଲେ ଆମକୁ କପଟତାକୁ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ଅନ୍ତର ବାହିରେ ଆମକୁ ସମାନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଅନ୍ତରରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ବାହାରେ ଗୋଟେ ଥିବ, ତାହେଲେ ଆମକୁ କେବେ ବି ଭକ୍ତିର ପାତ୍ର, ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାର ପାତ୍ର ହେଇପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର କୃପାର ପାତ୍ର ହେବାକୁ ହେଲେ ଆମ ମନକୁ କପଟ ଶୂନ୍ୟ କରି ନିଷ୍କପଟ ଭାବରେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବାକୁ ପଡିବ, ପ୍ରୀତି କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯାହାହେଲେ ଯଦି ତା ଦ୍ଵାରା ଆମର କଣ ହବ, ଆମର ଯୋଉ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଅଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିବ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଯଦି କିଛି ଭୁଲ ଥିବ ତ୍ରୁଟି ମାର୍ଜନା କରିବେ। ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁଭ୍ୟଶ୍ଚ କୃପା ସିନ୍ଧୁ ଭୟବଚ ପତିତାନାଂ ପାବନେଭ୍ୟୋ ବୈଷ୍ଣବେଭ୍ୟୋ ନମୋ ନମଃ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ମାତାଜୀ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆମେ ଆଜି ଶୁଣିଲେ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଯୋଗର 15 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର କ୍ଲାସକୁ ଏଠାରେ ବିଶ୍ରାମ ଦେବା। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ସମସ୍ତ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण।